ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪੰਗ ਵੋਟਰਸ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। रवि कुमार अजिहे सब केसां नूं फार्म 14 विच दर्ज करदा है। पोलिंग स्टाफ विचों कोई भी वोटर दा सहायक नहीं बन सकदा। पढ़िया लिखिया आश्रित वोटर हस्ताक्षर कर सकदा है। जेकर आश्रित वोटर पढ़िया लिखिया नहीं है तो उसदे अंगूठे दा निशान लिया जांदा है। जेकर ओह अंगूठा लगाउण दी हालत विच भी ना होवे तां उसदे सहायक दे हस्ताक्षर जां फिर अंगूठे दा निशान लगाया जांदा है। अजिही स्थिति दे विच रिमार्क्स वाले कॉलम च दर्ज करना पैंदा है कि वोटर दी थां ते उसदे सहायक दे दस्तखत जां फिर उसदे अंगूठे दा निशान लिया गया है। फार्म 17A विच सहायक दे पछाण पत्र दे आखिरी 4 अखर लिखे जांदे हन। खब्बे हथ दी पहली उंगली तो बिना वोटर। जेकर वोटर दे खब्बे हथ दी पहली उंगली ना होवे तां ना मिटनयोग स्याही दा निशान खब्बे हथ दी विचकारली उंगली ते लगा दिता जावे। जेकर उसदियां होर उंगलियां भी ना होण तां इकसारता अनुसार स्याही लगाई जावे। जेकर उसदे खब्बे हथ दी कोई उंगली नहीं है तां सज्जे हथ दी पहली उंगली ते निशान लगा दिओ। जेकर उसदी सज्जे हथ दी पहली उंगली भी नहीं है तां अगली उंगली ते इकसारता अनुसार निशान लगा दिओ। जेकर उसदी किसी भी हथ दी कोई भी उंगली नहीं है, खब्बे या सज्जे जिथे भी संभव होवे निशान लगा दिता जावे। छोटी उम्र दे वोटर्स। जेकर रवि कुमार नूं लगे कि वोट पाउण आए वोटर दी उम्र छोटी लग रही है तां ओह वोटर कोलों यह घोषणा पत्र लै सकता है कि ओह चोणां वाले साल दी 1 जनवरी नूं 18 साल दा हो रहा है। रवि उसनूं गलत घोषणा पत्र देण दे नतीजिਆਂ बारे भी सुचेत करेगा। रवि कुमार अजिहे वोटरां दी एनेक्चर 11 दे पहले पार्ट विच लिस्ट तैयार करेगा। एनेक्चर 11 दे भाग 2 दे विच अजिहे वोटरां दी लिस्ट भी बनाई जांदी है जेड़े घोषणा पत्र देण तो इनकार कर दिंदे हन अते बिना वोट पाए ही चले जांदे हन। प्रॉक्सी वोटर्स। प्रॉक्सी वोटिंग भी एक विशेष हालत दी स्थिति है जिस राही सर्विस वोटर या फिर CSVs नूं प्रॉक्सी वोट दा अधिकार प्राप्त हुंदा है। जेकर तुहाडे पोलिंग स्टेशन ते कोई प्रॉक्सी वोटर होवे तां आरओ वल्लों उस दा वेरवा पहलां ही उपलब्ध करवाया जांदा है। प्रॉक्सी वोटर आम वोटरां वांग ही वोट पाउंदा है, सिर्फ मामूली जई वखरता दे नाल। प्रॉक्सी वोटर दे CSV दा सीरियल नंबर फार्म 17A दे दूसरे कॉलम दे विच दर्ज कीता जांदा है। प्रॉक्सी वोटिंग करन वाले व्यक्ति दे ना मिटन योग स्याही दा निशान उस दी विचकारली उंगली ते लगाया जांदा है। तां जो जेकर उसने अपनी वोट पाउणी है तां उसदी पहली उंगली अपनी वोट पाउण दे निशान दे लई उपलब्ध रवे। Z+ सुरक्षा अते SPG प्रोटेक्टीज वोटर।
Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਆਮ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਸੀਲ ਵੈਪਨਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ASD ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸਲਿੱਪ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ 17A ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ, ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। PRO ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ EDC ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। PRO ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ EDC ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ 17A, 17C ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ VOTING ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ VOTING ਮਸ਼ੀਨ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। EVM ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
ਭੰਗ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਚੋਣ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। EVM ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। EVM ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ VOTING ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੂਥ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਮਗਰੋਂ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਰ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ RO ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਟਣਯੋਗ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਗ੍ਰੇਡ C ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਮ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਚੋਣ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਮੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। RO ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕ ਪੋਲ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਕ ਪੋਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੌਕ ਪੋਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ EVM ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕ ਪੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਰਨਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ। ਕੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦਾ ਡਾਟਾ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੌਕ ਪੋਲ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਟ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ? ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪੇਪਰ ਸੀਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਨਾ ਮਿਟਣਯੋਗ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰਮ 17A ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਦਰਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਪੀਓ ਆਫੀਸਰ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਿ ਪੀਓ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੀਓ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਪੀਓ ਆਫੀਸਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਫਾਰਮ 17C ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ VOTING ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੈਬ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਨਾ ਮਿਟਣਯੋਗ ਸਿਆਹੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੈਮਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕ ਪੋਲ EVM ਦਾ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ, VOTING ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੌਕ ਪੋਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, EVM ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਫਸਰਾਂ, ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, EVM ਦੇ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਸਟ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ DEO ਵੱਲੋਂ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ PRO ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੋਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਪੋਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ EVM ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਦਬਾਏਗਾ। EVM ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀ ਕੈਪ ਲਗਾਏਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਟਨ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲ ਕੇ
बिजली सप्लाई दा बटन बंद करेगा, तार अलग करेगा। हुण CU कंट्रोल यूनिट अते BU बैलेट यूनिट नूं बक्सियां विच बंद करेगा। बक्सियां नूं सील करके उन्हां उत्ते एड्रैस टैग लगाएगा। हुण रवि फार्म C दे भाग 17 विच वोटां दे लेखे दी डुप्लीकेट कॉपी बनवाएगा। EVM तो रिकॉर्ड कीते गए कुल वोटां दा वेरवा रजिस्टर विच आप वोटर फार्म 17A दे विच रिकॉर्ड कीती गई कुल वोटां दे नाल मिलना चाहिदा है। ਇਹ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ EVM ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ 17C ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਪਰ ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ EBCD लिखी जानकारी पेपर स्ट्रिप सील दा वेरवा फार्म 17C विच लिखना याद रखो। PRO डायरी विच भी ग्रीन पेपर सीलां अते ABCD लिखी बाहरी पेपर स्ट्रिप सीलां दा वेरवा रखना जरूरी है। PRO डायरी विच क्लोज बटन दे दुआले लगाई जान वाली स्पेशल टैग दा भी वेरवा रखना जरूरी है जो EVM दे अंदरूनी भाग दी सीलिंग करदी है। तुहानू बहुत ध्यान दे नाल फार्म C वोटां दा लेखा दर्ज करना चाहिदा है। पोलिंग खत्म होने उपरंत सारे ही पेपरां ਅਤੇ समान जो चोण प्रक्रिया नाल संबंधित ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ निर्धारित ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ निर्धारित ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜਾਂ ਸੀਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ PRO ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਲ ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰਮ 17A, ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪਾਂ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 17B ਵਿੱਚ, ਅਣਵਰਤੇ ਟੈਂਡਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਚੈਲੰਜਡ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਅਣਵਰਤੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪੇਪਰ ਸੀਲਾਂ ਜੇਕਰ ਹਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਜੋ PRO ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸੀਲ ਫਾਰਮ 17C ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਡਾਇਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਟ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ PRO ਲਈ 16 ਪੁਆਇੰਟ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਕੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਰੀ ਕਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਦੀ ਮਾਰਕਡ ਕਾਪੀ ਦਾ ਸੀਲ ਲਿਫਾਫਾ, ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ 17A ਦਾ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫਾ, ਬਾਕੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫਾ, ਅਣਵਰਤੇ ਟੈਂਡਰ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫਾ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ 17B ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਡ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੈਕੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਰੀ ਕਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਮਾਰਕਡ ਇਲੈਕਟਰੋ ਰੋਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ 10 ਹੋਣ, ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਸੀਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰਮ 12B ਹੋਵੇ, ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਡ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫਾਰਮ 14 ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਸੀਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ। ਫਾਰਮ 14 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇ। ਚੈਲੰਜਡ ਵੋਟ ਲਈ ਚੈਲੰਜਡ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਪਰ ਸੀਲਾਂ ਹੋਣ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਸਟ੍ਰਿਪ ਪੇਪਰ ਸੀਲਾਂ ਹੋਣ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਹੋਣ। ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਹੋਣ। ਤੀਸਰੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਫੁਟਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਦਿ ਹੋਵੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਨਾ ਮਿਟਣਯੋਗ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਮੋਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ ਪੈਡ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮੈਟਲ ਸੀਲ। ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ। ਅਮਿਟ ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕੱਪ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੌਥੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਲਡ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਣ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 5 ਛੋਟੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਡਾਇਰੀ, ਐਮਸੀ ਪੀਆਰਓ ਡਾਇਰੀ, ਆਵਾਗਮਨ ਚਾਰਟ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਆਰਓ ਵਾਲਾ 16 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 4 ਪੈਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਟੈਚੂਰੀ ਕਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਰੀ ਕਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਤਦਾਨ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ 71 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ 71 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ, ਮੋਹਰ ਸਹਿਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਟੈਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸੀਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 17C ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ। ਆਵਾਗਮਨ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ 16 ਲੜੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਟ। ਸੈਚੂਰੀ ਕਵਰ ਵਾਲਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪਹਿਲਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਨੌਨ ਸੈਚੂਰੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਫੁਟਕਲ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਲਾਲਟੇਨ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜਾਂ ਪਟਸਨ ਦਾ ਥੈਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 71 ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹਰੇਕ ਪੋਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ।
पोलिंग स्टेशन ते पहुंच के उत्थे दे इंतजाम दा मुआयना करो। खास करके बूथ दी सुरक्षा दे प्रबंध दा जायजा लेना जरूरी हुंदा है। पक्कियां करो कि जेकर कोई कमी है तां चोण कानून अपना काम करेगा। सुरक्षा नूं ध्यान विच रखदे होए ईवीएम मशीन नूं स्थापित करो। बनावटी वोट पवाई जावे, मॉक पोल कराई जावे अते ओह उम्मीदवार अते उसदे नुमाइंदियां नूं दिखाई जावे। ये पक्का देख लिया जावे कि ईवीएम सही काम कर रही है। वोटां दौरान बाहर निकल के देखिया जावे, भाव खास वोटर अते ओह औरतां जिन्हां दे नाल बच्चे हन उन्हां नूं पहल दित्ती जावे। सही तरीके नाल वेखिया जावे। जेकर कोई चैलेंज्ड वोट, टेंडर वोट ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਵੋਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸੀਯੂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ईवीएम मशीन ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕ ਪੋਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੰਦ ਬਟਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਯੂ ਅਤੇ ਬੀਯੂ ਸੀਲ ਟੈਗ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 17C ਨੂੰ बहुत ध्यानपूर्वक तरीके नाल पूरा किया जाए। याद रखो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर 2 घंटिया बाद अपने आरओ नूं SMS अते फोन राही वोटां बारे सूचित करेगा। वोट का अधिकार नागरिकां दी सशक्तता दी निशानी है, पर यह सशक्तिकरण पोलिंग परसोनल की कारगुजारी सदका ही संभव हो पाती है। दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र का आधार बनती है आप सबना दी, यानी पोलिंग परसोनल की सख्त मेहनत। इसलिए इस कारज नूं सिर्फ एक ड्यूटी ना समझते हुए सगों मान भरी जिम्मेवारी की तरह निभाया जाना चाहिए।